ഹലോ, ഉള്ള വല്ല പുസ്തകങ്ങളെ എവിടെ നീട്ടി? നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ കിട്ടുമോ? ഇത് സംഗതി ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചേരെ. ഓക്കെ, പിന്നെ വിളിക്കാം. യാത്രയ്ക്കായി സമയം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ജീവിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് മാമൻ. ഒരുപക്ഷെ ചികഞ്ഞു നോക്കിയ ചരിത്രങ്ങളെക്കാൾ, രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളെക്കാൾ, സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലെഗസി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്നും ചെറുപ്പമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സാണ്. ജനിച്ചു വളർന്ന നാടിന്റെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രം ഒരു കവിത പോലെ പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. കൊല്ലത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് ക്രിസ്തുവർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ നിന്നായിരിക്കും. അന്നത്തെ ജനതയുടെ സംസ്കാരങ്ങളും ആചാരങ്ങളും, ഇങ്ങനെ ഓരോ ദേശത്തിന്റെയും വികാസ പരിണാമങ്ങൾ മനസ്സിൽ അടുക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു അതിബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥശാല കൂടിയായിരുന്നു രാജു സാർ. അർപ്പണബോധമുള്ള ഒരു ചരിത്രാധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നും തൂവെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പുഞ്ചിരിയോടെ ക്യാമ്പസിലെത്തുന്ന അദ്ദേഹം സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും കുട്ടികളുടെ മധ്യത്തിലും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു. വേറിട്ട ഒരു ഗവേഷകനായിരുന്നു സാർ. കേരളത്തിലെ ബുദ്ധമത കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിവേരുകൾ തേടിയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണം ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെ പല ബിംബങ്ങളും നിരാകരിക്കുന്നതായിരുന്നു. ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈനമതത്തിന്റെയും അവശേഷിപ്പുകൾ തേടി ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലും അദ്ദേഹം വളരെയേറെ യാത്ര ചെയ്തു. ചരിത്രത്തോടും ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം കാരണം സ്വന്തം വീട്ടിനും മക്കൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ നാമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നൽകിയത്. Today, while we mourn his absence, we also want to get inspired from his life that was lived fully, passionately, and with deep kindness. His legacy is not just in the places he visited or the lessons he taught, in the hearts he touched, including mine. Professor Raju Sir's life touched many. As a teacher, a historian, a traveler, and a friend. But to me, he will always remain the gentle, humble, and extraordinary human being who made the world a little wiser, a little kinder, and infinitely more inspiring simply by being in it. To his friends and those who knew him well, he was much more than a professor or an author. He was a very good friend, philosopher, and guide. A compassionate soul whose life exemplified strength, kindness, and intellectual curiosity. His legacy is one of enduring scholarship and a life well lived, a life that we will always keep in our hearts. Raju Sir was a close friend for years, a man of tall stature, not only in his physique, but in the way he lived his life. Despite severe setbacks that would have left many of us bitter and depressed, he fought adversity with his signature smile, traveled widely, and found meaning through his work of connecting people. His passing is a loss to everyone he influenced: students, readers, travelers, and countless people whose worldview expanded because of him. I am grateful that my life intersected with his ideologies. May his soul rest in eternal peace. The world has lost a great scholar with the passing of Professor G. Raju. During his illustrious career, he adorned many hats. He was a celebrated scholar, researcher, and a teacher of history, a real walking encyclopedia of history, and later turned writer, sharing his vast knowledge in history with masses. The extraordinary zeal for research done in many countries
to study the tracks of migrations into Kerala is what made me his admirer. Very few history professors have done the kind of original research done Professor Raju, spending money from his own savings. His style of writing was very good. He had authored several books and articles. This makes him truly great among my friends in scholastic world. പ്രൊഫസർ ജി രാജു വിവിധ ശ്രീനാരായണ കോളേജുകളിൽ ചരിത്ര അധ്യാപകനായിരുന്നു. കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ ചരിത്ര വിഭാഗം മേധാവിയായി അദ്ദേഹം വിരമിച്ചു. ചരിത്ര അധ്യാപകൻ, ചരിത്ര രചയിതാവ്, ലോകസഞ്ചാരി, അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രവർത്തകൻ, കേരള സർവകലാശാല സെനറ്റ് അംഗം, വളരെ വലിയ സുഹൃത്ത് വലയത്തിനുടമ, നല്ല കുടുംബനാഥൻ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു രാജു സാർ. രാജു സാറിനോടൊപ്പം കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളായിരുന്നു ഞങ്ങൾ, അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുമായിരുന്നു. ആ സൗഹൃദത്തിൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം ഒരു വിഷയമേ ആയിരുന്നില്ല. ആദിച്ചനല്ലൂർ പാലവിള എന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം വംശവൃക്ഷം എന്ന പേരിൽ രചിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പുസ്തക രചനാരംഗത്ത് കാൽവെക്കുന്നത്. പ്രൊഫസർ ജി രാജു എന്ന ആ മഹാചരിത്രകാരന് മുന്നിൽ, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവിന് മുന്നിൽ, എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിന് മുന്നിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. മണിമാമൻ എന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ഇടയിലൊക്കെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. കൊല്ലം ശ്രീനാരായണ കോളേജിലെ അധ്യാപകൻ മാത്രമായിരുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു, ഗവേഷകനായിരുന്നു. ഒരുപാട് കാലം എന്റെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 78 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്നത്. SN കോളേജിൽ ഉൾപ്പെടെ പല കോളേജിലും അദ്ദേഹം ചരിത്ര അധ്യാപകനായി, മാത്രമല്ല നല്ല തലപ്പൊക്കമുള്ള ആൾ കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അലക്ഷ്യമായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുമായിരുന്നു. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ കൊല്ലം SN കോളേജ് അധ്യാപകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, രാജു സാർ ഈ അടുത്ത സമയവും എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണണം, വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം ഇത്രയും പോയി. രാജു സാർ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു അധ്യാപക വൃന്ദത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള ഒരാളിന്റെ വിയോഗമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. എന്നെ പോലെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ SN കോളേജിലൂടെ കടന്നുപോയി കാണും. അവർക്കൊക്കെ തന്നെ വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും ഈ അധ്യാപകന്റെ വിയോഗം. രാജു സാർ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. പ്രൊഫസർ ജി രാജു കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തന്നെ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്ര ഗവേഷണം മൂലമുള്ള അറിവാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല പുസ്തകങ്ങളിലും കാണുന്നത്. മയ്യനാടിന്റെയും അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തെയും സംസ്കാരത്തെ പറ്റിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം പഴയകാല പ്രമാണങ്ങൾ റെഫറൻസായി ശേഖരിച്ച് അറിവുകൾ സമ്പാദിച്ചിരുന്നു. ഈഴവരുടെ വംശപാരമ്പര്യം എന്ന ബുക്ക് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതാണ്ട് 10 വർഷക്കാലം അദ്ദേഹം ഗവേഷണം നടത്തിയതായി എനിക്കറിയാം. ആ ബുക്കിന് ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹധർമ്മിണി പ്രൊഫസർ ബീനാകുമാരിയെ എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അവരുടെ സഹോദരൻ BP സുഭാഷും എന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. രാജുവിന്റെ മരണസമയത്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റിലായതുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.